नमस्कार ओडिया एजुकेशन पॉइंट चैनल ले आपण समस्त को स्वागत। तो आज आम ए वीडियो रे अष्टम श्रेणी साहित्य सौरभ बहिर द्वितीय अध्याय विहंग विप्लव विषयटी को पढ़िबा। तो पिला माने वीडियोटी को निश्चित भाव शेष पर्यंत देखाओ। जदि वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिया पय जम्मा भूलिबनी। तबे चलो वीडियोटी को आरंभ करिबा। तो हमर विषयटी कोन रहिछि विहंग विप्लव। विहंग कोन पिला माने पक्षी ना बा चढ़ई चढ़ई मानकर विप्लव। तेबे एई जो स्टोरीटा पढ़िबा बा गपटा पढ़िबा तो एठी विहंग मानकर विप्लव केमती चलची से विषय रे जानिबा। तो एठी एई जो विषयटी तार लेखक किए महापात्र नीलमणि साहू। ठीक अछि। तो चलो विषय रे कोन अछि एबे भल भाबरे पढ़िबा। ताहले थर थर करी तीनी थर आंब गछर डाल रे बसा बांधिलाणी हळदी बसंत। मात्र तीनी थर जाक बुढ़ा मांकड़ सेही डाल रे डेई ता बसा को भांगी देइछि। जेते काकुति मिनती करी कहिले भी बुढ़ा मांकड़ ता कथा सुनिबाकू नहीं। माँ हळदी बसंत मुंडरे चिंता माड़ी पड़ुछि। बसंत ऋतु बा आउ केते दिन रहिबो। साहाड़ा गछ मानकरे फूल कसी धरिलाणी। आउ अल्प दिन रे पाची हळदी गुरु गुरु दिसिबो। बुधा मानकरे सगड़ बाटुआ कड़ी पाची लाल टह टह दिसिबो। सेते बेलकू जदि छुआ होई जाइथिबे तेबे सिना सेमानंको कुनी कुनी थंटरे एई सबु मिठा पाचिला कड़ी आधार देबो। छुआ सबु चंचल चंचल बढ़ी जिबे। किंतु ए पर घर भंगा बुढ़ा मांकड़ तो मूलरू बसार खाई देउ नाही। से अंडा देबो केबे आउ छुआ फुटिबे केबे। कुळुरु कुळु कुळुरु कुळु पुरुष हळदी बसंतटी कुआडू बुली बुली आसी माँ हळदी बसंत पाखे बसिला। तार हळदिया सुना देहटी खरारे मलिन दिसुथाय। तो पिला माने एठी चित्र रे देखि परछो एटा होची हळदी बसंत चढ़ई। तापरे कोन हैला देखिबा। कहिला बुझिलो पाख आखरे आउ को गछ खाली नाही। अन्य चढ़ई माने सबु गछरे बसा बांधी अंडा दे सारिलेणी। केतेक अंडा उषुमाउचंती आउ केतेकंकर छुआ फुटिलेणी। आमे एबे कौन करिबा। माँ हळदी बसंत दुखरे कांदी पकाइला। कांदी कांदी कहिला से नियागिड़ा बुढ़ा मांकड़ को जबत करिबा पाई कोन एठी केही नाही। का 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 सेमानकर बंधु डामुरा कुआ हठात आसी पहुंची गला। ताले डामुरा काऊ केमती शब्द करे का का शब्द करिकी सेठारे पहुंची गला। सबु सुनी सारी से कहिला तुमे माने बड़ भीरु बुढ़ा मांकड़टाकू जबत करि पारु नाह। आमे काऊ माने काहारी अत्याचार सही पारु नाहु। आम प्रति किए खराब व्यवहार कले आमे ताकू थंटरे खुंपी आउ नखरे बिदारी अस्त व्यस्त करि देउ। सर्वसाधारण रास्ता उपरे समस्ते मिसी बड़ पाटिरे ताकू गाड़ी देउ। तार इज्जत महत सारी देउ। सेथि पई तो बुढ़ा मांकड़ आम बसार छाई माडे नाही। पुरुष हळदी बसंत कहिला कोण आउ करिबु कह। ताकू जेते नेहुरा होई कहिलु से कोन सुनुची। आमे हेलु गायक जाति। बसंत ऋतुरे गीत बोलिबा आम काम। आमे तो आउ तुम भड़ी लढ़ुआ जाति नहु। एही समय रे आकाशरे सुभिला चिरिंग चिरिंग चिरिंग। काऊ तार डोळा दुईटाकू बुलाई उपरकू थंट टेकी कहिला ओ गंगेई महाराज परा आसीबा हेउ आसीबा हेउ। गंगेई आसी काऊ पाखे बसिला। काऊ पचारिला आउ सबु खबर कौन गंगेई महाराज। आजिकाली तो तुम मानकर कच्चे बार। गाड़िया पोखरी तो सुखी आसिलाणी। माछ दीटा भल मिलुथिबो। चिरिंग चिरिंग चिरिंग। तो गंगेई पक्षी केमती शब्द करे चिरिंग चिरिंग ना। तो से जते बळे काऊ कहूची जे गंगेई महाराज आसीबा हेउ ना। तो से कहूची जे तुम मानको पाई तो आजिकाली कौन पोखरी गाड़िया सब सुखी गलानी माछ दीटा भल मिलुथिबो। तो गंगेई पक्षी कौन कहूची सुनो। गंगेई कहिला नाही हो मणिषंक पेटकू तो सबु नियंट पड़िलाणी। गाड़िया पोखरी रे आजिकाली कुजी गेंडाटिए भी मिलिबा कष्टकर। तापरे हळदी बसंत उद्देश्य रे कहिला हळदी बसंत भाई चारियाडे एते रंगर फूल एते प्रकार कोड़ी आउ एते सुंदर पवन। गाओ देखी गोटिए गीत। तुमर सेही मन मताणिया कुळुरु कुळु स्वर रे अनेक दिनु भल गीतटिए सुना जाई नाही। तापरे कोन हैला
ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କାଉ କହିଲା, ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ, ଏଥକୁ ଉପାୟ କ'ଣ କୁହ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ସାରି, କୋଇଲି ହେରିକା ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଶିଳ୍ପୀ। ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଏହିମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆମ ଜୀବନ ବୃଥା। କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବଗ କେତେବେଳୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟାଏ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛର ଡାଳରେ ଦୁଇ ପଟକୁ ଡେଣା ମେଲାଇ ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଛି। ବଗ ସବୁଦିନେ ଗମ୍ଭୀର, କାହା ସଙ୍ଗେ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ନା, ମିଳାମିଶା ମଧ୍ୟ କରେ ନା, ନିଜକୁ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ପରିଚୟ ଦେଇ ବୁଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୁଆ କହେ, ବଗ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠକ, ସ୍ୱାର୍ଥପର, ପାଣିକୁ ଆସିନା ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଏ। ବଗ ଧ୍ୟାନ କଲା ଭଳି ବସିଥିବ, ହେଲେ ଅସଲରେ ଛକିଥିବ ମିନଟିଏ କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି। ସାରି କହେ, ବଗ ଟିକିଏ ଗୋରା ବୋଲି ତା ମନରେ ବଡ଼ ଗର୍ବ। କଳା ଓ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଘୃଣା କରେ। କାଉ କଳା, ତେଣୁ ବଗ ତାକୁ ପାଖ ପୁରାଏ ନାହିଁ। ପକ୍ଷୀ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱରଶିଳ୍ପୀ କୋଇଲିର ରଙ୍ଗ କଳା ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଗ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ତା ମନରେ କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ଖୁବ୍ ବେଶୀ। ତ କାହା ମନରେ କହିଲେ ଦେଖି? ବଗ, ସେ ଟିକେ ଗୋରା ବୋଲି ସେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସାଙ୍ଗ ହୁଏ ନାହିଁ। କାଉ ଏଡ଼େ ପାଟିରେ କଥା କହୁଥିବା ଶୁଣି ବଗ ଆଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଉଦ୍ଧତ କଣ୍ଠରେ ବିଦ୍ରୂପ କରି କହିଲା, କ୍ୱାକ୍ 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 କକ୍ କ୍ୱାକ୍ କକ୍ କ୍ୱାକ୍। ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦ କରିକି ସେ କହିଲା। କ'ଣ କହିଲା? ହେ ମୂର୍ଖ କଳା କାଉ, ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ରାଉ ରାଉ ହୁଅ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୋର ହୃଦୟ କେବେଠାରୁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା? ଏଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, କୋଇଲି ଆଦି ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ତିଳାର୍ଦ୍ଧେ ହେଲେ ଦୟା ନାହିଁ। ଏମାନେ ହେଲେ ବିଦେଶୀ। ବର୍ଷଯାକ ଏମାନେ କୋଉଠି ଥାନ୍ତି? ଏମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଖରା ସହିବେ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ସହିବେ ନାହିଁ, ଶୀତ ସହିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଆସି ନାନା ଢଙ୍ଗ ଦେଖାଇ ଆମ ଆହାର ଉପରେ ଭାଗ ବସାଇବେ। ଏମାନଙ୍କର ଭଲ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି? ତ ବଗ ଏଇଭଳିଆ କହିଲା ନା। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବଗର ଏହି ଅପବାଦରେ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ହେଲା, ଟିକିଏ ରାଗିଗଲା ମଧ୍ୟ। ତଥାପି ତାର ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ମଧୁର ଗଳାରେ କହିଲା, କୁଳୁରୁ କୁଳୁ କୁଳୁରୁ କୁଳୁ। ଦେଖ ଭାଇ ବଗ, ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ। ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁ ନାହୁଁ। ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜର ବୋଲି କିଏ କହିଲା? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ନା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଚାଲ ପଢିବା। କିନ୍ତୁ କାଉକୁ ଏତେ କଅଁଳେଇ କରି କହି ଆସେନା। ସେ କର୍କଶ ଭାବେ ବଗକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଲା, ତୁମେ ଅତି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅସାମାଜିକ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ। ବିପଦ ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ଯିଏ ଏଭଳି ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଦେଖାଏ ସେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନା। କାଉ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଏକାଥରକେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ। କା କା, ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ, କୁଳୁରୁ କୁଳୁ କୁଳୁରୁ କୁଳୁ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଏକାଥରେ ରାବି ଉଠିଲେ। ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ସେମାନେ ବଗର ସ୍ୱଭାବକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। ବଗ ଅପମାନରେ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା କଜଳପାତି। ତାକୁ ଦେଖି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ବୋବେଇ ଉଠି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ। କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର କାମ କରେ। ଭଲ ଲୋକି କରି କଳିକଜିଆ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ। ଭଲରେ ନ ମେଣ୍ଟିଲେ କଜଳପାତି ନିଜର ଶକ୍ତି ଖଟାଇବାକୁ ବି ଭୁଲେ ନାହିଁ। ତାର ଟାଣୁଆ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ସେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋରୁ, ଗାଈଙ୍କ ପିଠିକି ମଧ୍ୟ ହାଣି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଟିକିଏ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ ଆମର ଯୋଉ କ'ଣ କଜଳପାତି ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉ ବିଲରେ ଛେଳି ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରୁଥାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଆସିକି ସେ ବସିଯାଏ ନା, କ'ଣ କରୁଥାଏ କେଜାଣି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ। ଚ୍ୟାଂ 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 ଚ୍ୟାଂ, କଥା କ'ଣ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁ ଏମିତି ଶୁଖି ଯାଇଛି କାହିଁକି? କାଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁରବସ୍ଥା ଜଣାଇଲା। ତାପରେ କହିଲା, ଦେଖ ବନ୍ଧୁ, ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ନିକଟରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ। ମାତ୍ର ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତିନି ଥର ସେମାନଙ୍କ ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲାଣି। ତାର ଦାଉ ବଡ଼ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ସମଦୁଃଖୀ କଜଳପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଗଲା। ବରଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ ବସି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାଳକୁ ଆଉଜି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଘୁମାଉଛି। ଘୁମାଉଛି କହିଲେ କ'ଣ? ଶୋଇଛି।
ହେଲା। ତ କଜଳପାତି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚକ୍କର କାଟି ଉଡ଼ି ବୋବେଇ ଲାଗିଲା। କଣ ବୋବେଇଲା? ଚ୍ୟାଙ୍ଗ 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 ଚ୍ୟାଙ୍ଗ। କିଏ? କଜଳପାତି ଶବ୍ଦ କରେ ଚ୍ୟାଙ୍ଗ ଚ୍ୟାଙ୍ଗ, ନାଇଁ? ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ କେତେଥର ତାର ଦୁଇ ଗାଲକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ସାରି ବିରକ୍ତିରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ପଚାରିଲା, ଖଁ କା ଖେଁ, ଖଁ କା ଖେଁ। କିଏ ରେ ତୁ? କଣ କହୁଛୁ? ଚ୍ୟାଙ୍ଗ ଚ୍ୟାଙ୍ଗ, ମୁଁ କଜଳପାତି। ବିଚରା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବା କଣ ତୁମର ଉଚିତ ହେଉଛି? ହୁଁ, ଖଁ ଖାଁ ଖେଁ। ତ ହନୁ ମାଙ୍କଡର ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି ଖଁ ଖାଁ ଖେଁ କରୁଛି ନା। ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ମୁଁ ବୁଝେ ନାହିଁ। ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁ ବୁଲିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ। ଆମେ ବଳଶାଳୀ, ଆମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତା କରିବୁ। ଜୋର ଯାର ମୁଲକ ତାର। ତ ଏଇଭଳିଆ ହନୁ ମାଙ୍କଡ କହିଲା। କଜଳପାତି ତାପରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇଲା, ମାତ୍ର ଗଉଆ ମାଙ୍କଡ ତା କଥା ବୁଝିଲା ନାହିଁ। କଜଳପାତିର ସବୁ କଥା ତାର ଏ କାନରେ ପଶି ସେ କାନରେ ବାହାରିଗଲା। ଶେଷରେ ସେଥିରୁ ନିରସ୍ତ ହୋଇ କଜଳପାତି କହିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖେ ତୁମ ନାମରେ ଫେରାଦ ହେବି। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଲା, ଖଁ ଖାଁ ଖେଁ, ଖଁ କା ଖେଁ। କରନା ଫେରାଦ। ମୁଁ ତୁମ ରାଜାଙ୍କୁ ଡରିଛି ନା, ମକଦ୍ଦମାକୁ ପରୁଆ କରିଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ହନୁ ମାଙ୍କଡ କହିଲା। ରାଜାଙ୍କ ଦରବାର। ବିରାଧି ବୀରବର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କଣ୍ଟକ ଜିହ୍ୱ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜା କିଏ କିରେ ପିଲାମାନେ? କଣ୍ଟକ ଜିହ୍ୱ ଭଲ୍ଲୁକ। ତାହେଲେ ଭାଲୁ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ରାଜା। ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୀନ ବୃଦ୍ଧି ଜମ୍ବୁକ ପ୍ରବର ନା। ସେନାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦନ୍ତ ବୃକ୍ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଆରକ୍ତ ନୟନରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ଦରବାରରେ ଖଡ୍ଗ ହସ୍ତେ ଦୃପ୍ତ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ପାରିଷଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରଣ୍ୟର ପଶୁ ଜଗତର କୋକି, କଟାସ, ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା, କୁଟ୍ରା, ହରିଣ ଓ ଝିଙ୍କ ଆଦି, ସରୀସୃପ ଜଗତର ଅହିରାଜ ଓ ଗଧି ଆଦି ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଜଗତର ଶୁଆ, କାକତୁଆ, ପାରା, ପେଚା ଓ ବୁଲବୁଲ ଆଦି ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବସି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦରବାର ଚାଲିଛି। ତ ଦରବାରରେ ରାଜା, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଆସନରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିଚାର ହବ ନା। ତ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି? ସେ ବଣରେ ସିଂହ, ବାଘ ଓ ହାତୀ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇ ଭାଲୁ ମଧ୍ୟ ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଛି। ଆଜି ଦରବାରରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କଡ ବିରୋଧରେ ମକଦ୍ଦମା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କଙ୍ଗୋଇ, କୋଇଲି, କଜଳପାତି ଓ କପୋତ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପାତି ମାଙ୍କଡ ଓ ଶାଳିଆ ପତନି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ କାଉ ଓକିଲାତି କରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ମାଙ୍କଡ ଦୋଷୀ। ରାଜା କାଉର ଯୁକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ରାୟ ଦେଲେ, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ, ବିନା ଦୋଷରେ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କର ବସା ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ତୁମେ ଦୋଷୀ। ତୁମକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତେବେ କାଉ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ମାଙ୍କଡ ଦୋଷୀ ବୋଲି। ତ ସେଠି ରାଜା କଣ କଲେ? ସେ ମାଙ୍କଡକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହିକି ତାକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଶୁଣ। ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣି ଚଢେଇମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ। ମାତ୍ର ମାଙ୍କଡ ଦୁଇ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡି କହିଲା, ଧର୍ମାବତାର, ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ। ମାତ୍ର ଆପଣ କେବଳ ଆଗକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକତରଫା ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ରାଜା ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ପାଚିଲା ପଣସ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ତାକୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନ ବଳିଗଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଇ ରାୟ ଦେଲେ, ହେ ଅହଙ୍କାରୀ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ହିଁ ଦୋଷୀ। ତୁମେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ତେବେ ଆମର ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲା କିଏ? ଭଲ୍ଲୁକ। ସେ ତାହେଲେ ପାଚିଲା ପଣସ ଦେଖିକି ତାର କଣ ରାୟ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ତ ସେ ମାଙ୍କଡକୁ ଦୋଷୀ କଣ କରିବ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ସେ ଓଲଟା ଦୋଷୀ କରିଦେଲା। କାଉ ବିଚଳିତ ହୋଇ କହିଲା, କା କା କା। ନା 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 ମହାରାଜ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୋଷ କଣ? ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ନିର୍ବୋଧ କାକ, ବାନର ବଳବାନ ଜୀବ, ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଶାଖାମୃଗ ଅଟେ। ତାର ପ୍ରକୃତି ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ
ଡେଇଁବ ହିଁ ଡେଇଁବ ନା। ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରକୃତି, ମାଙ୍କଡର ପ୍ରକୃତି କଣ? ସେ ଗଛରୁ ସେ ଗଛକୁ ଡେଇଁବ ବା ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଡେଇଁବ। କାଉ କହିଲା ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁପାରେ, ମାତ୍ର ଡେଇଁକରି ସେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବ କାହିଁକି? ରାଜା କହିଲେ ମାଙ୍କଡ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆଗ ସେ ଡାଳରେ ବସା କରିବ କାହିଁକି? ମାନେ ଓଲଟା କଥା ସେ କହିଲେ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହିଁ ଦୋଷୀ, ତାକୁ ଜେଲ ଓ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଉଭୟ ଦିଆଯିବ। ମାଙ୍କଡ ମହାନନ୍ଦରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସଲାମ ଠୁକି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦରବାର ତ୍ୟାଗ କଲା। ଚଢେଇମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ନିରୁପାୟରେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ନୀରବରେ ଫେରିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଏପରି ବିଚାର ବଦଳି ଯିବାର କାରଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାଉ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କଜଳପାତି ଦେଖିଲା ଘରଚଟିଆ ତାର ଟିକି ଟିକି ଡେଣା ଦୁଇଟି ହଲାଇ ତୀର ବେଗରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଛୁଟିଛି। କାରଣ କଣ ଜାଣିବାକୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଚଢେଇମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ଘରଚଟିଆ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସେ କହିଲା ଚିଂ ଚିକିଂ ଚିଂ ଚିଂ ଚିକିଂ ଚିଂ, ଭାଇମାନେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛ କାନ୍ଥ କୁରାରେ ବସା କରିଥାଏ। ହେଲା, କିଏ କହୁଛି? ଭାଇ ଚଢେଇ ନା। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ବହୁ ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ କରି ରାଜସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟାଏ ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ରଖି ଦେଇଥିଲା। ଲାଞ୍ଚ ପାଇ ରାଜା ଏପରି ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ। କାଉ ଏକଥା ଶୁଣି ବଡ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଗଲା। କା କା ରଡିରେ ସେ ଚୌଦିଗ କମ୍ପାଇ ଦେଲା। ତା ରଡି ଶୁଣି ଶହ ଶହ କାଉ, କଜଳପାତି, ଚିଲ ଓ ଶାଗୁଣା ଆଦି ପକ୍ଷୀ କୁଆଡୁ ଉଡି ଆସି ଜମା ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ବସି ସ୍ଥିର କଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଓ ସିଂହାସନରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ପକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଛୁଟି ଆସିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିମୁଖରେ। ସଭା ଆଗରେ ଥାଏ ଶଙ୍ଖଚିଲ, ସେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଥାଏ। କେ ଏଇ ଏ କେ ଏଇ ଏ, ତା ପଛକୁ ଡାମରା କାଉ ଓ ତାର ଶତ ଶତ କୁଆ ବାହିନୀ, ତା ପଛକୁ ଶହ ଶହ କଜଳପାତି ଓ ତା ପଛକୁ ଦଳକୁ ଦଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବସି ସେଇ ପାଚିଲା ପଣସଟିକୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଖୋସାଟି ମାନ ବଢାଇ ଦେଉଛି ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଣସ ଖୋସା ବଢାଇ ଦେଉଛି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଟିକି। ପକ୍ଷୀମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ମହା କୋଳାହଳ କରି ଲାଞ୍ଚଖିଆ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପିବାରେ ଲାଗିଲେ। କୁଆମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟର ଆଘାତରେ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଗଲା। ଶୃଗାଳ ଯେତେ ଲୁଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିଲମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷକୁ କଜଳପାତି ଭାଗରେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କର ଲୋମସ ଦେହ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଲୋମଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ଭଲ୍ଲୁକକୁ କଣ କଲେ? ପୁରା ଯେତେ କଜଳପାତି ଥିଲେ ତା ଲୋମକୁ ଉପାଡ଼ିକି ତାକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିକି ପୁରା ଲୋମ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥିବ? ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲ। ତ ଲୋଭ କଲେ ଏଇଭଳିଆ ଫଳ ସବୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ ନା। ତ ଏଇଠି ଆମର କଣ ହେଲା? ବିଷୟଟି ସରିଗଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ନାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଭିଡିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବନି। ତେବେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।